जीवित रहूंगा ना। वो मेरे बच्चे बताएगी तो मेरे पापा ने ये आरसीएम करके गया, इसलिए मैं आज यहाँ से पैसा लेके जा रहा हूँ। हर महीने हमारे अकाउंट में पैसा आ रही है। तो मरने के बाद भी तो मैं जीवित रहूंगा ना। किसकी वजह से? आरसीएम की वजह से। तो इसके लिए हमको सीखनी है। और ये सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री का, मैं बताता हूँ, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, सीखना, मीटिंगों में बैठना। क्योंकि हर कोई आदमी हर किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच सकता है। अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, किसी से की बेच सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल तब आती है जब कोई साथी उनको बुलाता है मीटिंग देने के लिए, प्रोग्राम देने के लिए, तब वो आदमी हिचक जाती है। हो सकते हैं उनसे थोड़ा ओहदे में बड़ा हो, लेकिन बात करने में झिझकती है। कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, उनसे बात करने में उनको झिझक जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन की नॉलेज लेके वो समझता है सारी चीजें उन्होंने जान लिया, उनको सब कुछ पता होती है। लेकिन इंडस्ट्री में एक आदमी से बात करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है वाइब्रेशन। सामने वाले आदमी की हार्ट का बीट जो होती है वो कितना चल रही है, वो हार्ट बीट को मापना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और यही सारी चीजें मीटिंगों में आने से ही पता चलती है। क्योंकि सामने वाला आदमी अगर मान चलिए मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट बजती है ना उसका, आपका भी 72 टाइम्स बजना चाहिए। अगर उसका 80 बजती है तो आपका भी 80 बजना चाहिए। और यही सारी चीजें मीटिंग में आने से हम सीख सकते हैं, दूसरे किसी जगह पे नहीं सीख सकते। क्योंकि बाहर की दुनिया के लोग कुछ और सिखाएंगी और बताएंगी, लेकिन हमारे गुरुजी मुरारी सर की मीटिंग में आने से हमको सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी। जिंदगी यहाँ भी गुजरना है, मरने की बात भी गुजरनी है। तो मैं इस मीटिंग से होके गुजरने के लिए आप सभी लोगों को, हमारे गुरुजी मुरारी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। क्योंकि मेरे अकेले की ये तो बात है नहीं, क्योंकि उनकी जैसा बनना हमारा लक्ष्य है। तो गुरुजी को आमंत्रित करने के लिए हम सभी लोग चाहते हैं, एक साथ में जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग हमारे साथ दीजिए गुरुजी को इस मंच पे बुलाने के लिए। गुरुजी वेलकम, आप आइए मंच पे, आपको स्वागत है गुरुजी। गुरुजी माइक खोल लीजिए। गुरुजी माइक ऑन नहीं हुआ। आवाज क्लियर आ रहा है? आ रही है गुरुजी, अभी आ रही है। वेलकम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जे आरसीएम। जय हर शिव। कुछ लोग साउंड ऑफ बोल रहे हैं, अभी अभी साउंड आया ना? अभी आ रहे हैं गुरुजी। ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। আজকে মিটিং বহুত শানদার, বহুত জানদার, দুর্দান্ত আজকে আমাদের শুরুয়াত হয়েছে। আজকের প্রোগ্রাম ওপেনিং করেছেন रिम्पी डेका मैडम, मेरी मैडम। वो आसाम से बिलोंग करती हैं। मैडम हमेशा जोश में रहते। मैडम का जब मैं बात करता हूँ बहुत एक्साइटेड रहते मैडम। और बहुत बड़ा ड्रीम लेके ये बिजनेस कर रहा है मैडम ने। তো প্রথমে আমি ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যিনি আজকে এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আমাদের त्रिपुरा राज्य उभरती हुए सितारा आरसीएम का बहुत डायनेमिक, जबरदस्त, शानदार लीडर मिस्टर जयदेव शाह जी के लिए बहुत बहुत एक ताली होना चाहिए। सर ने बहुत, जब इतनी कम समय में आरसीएम का बारे में इतनी नॉलेज उन्होंने हासिल कर लिया, बहुत काबिल का तारीफ है सर। স্যারকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই মিটিং এ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই মিটিং আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, এখন অব্দি আমাদের 50 জনের মতো আমাদের যুক্ত হয়েছি।
চেষ্টা করুন আপনাদের আরো কেউ বাকি আছে কিনা। এই মিটিং এ যারা নতুন এসেছেন একদম ফার্স্ট টাইম, তাদেরকে আমি অনেক অনেক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আজকের এই জুম ওয়েবিনারে। আপনারা এসেছেন সময় করে। আশা করি আজকের এখানে আমি প্রায় 40 মিনিটের মতো কথা বলবো। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই 40 মিনিট আপনাদের জীবনে একটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই 40 মিনিট জীবনে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো এবং আমিও শিখতে এসেছি। কারণ আলোচনার থেকেই অনেক কিছু জানা যায়। যেভাবে দুধকে জাল দিয়ে আমরা ঘি মাখন অনেক কিছু তৈরি করতে পারি। তো আরসিএম এর ব্যাপারটা যে যত বেশি আলোচনা করতে পারে সে তত বেশি শিখতে পারে। এখানে যে কথা বলে সেও শিখে এবং যে কথা শুনে সেও শিখে। তো আজকেও আমরা আমরা অনেক কিছু শিখবো। আমার নাম মুরারি মোহন মজুমদার। এই সিস্টেমে আমার 8 বছর রানিং। এই সিস্টেমে আমার জার্নি শুরু হয় ছোট্ট একটা ইনকাম দিয়ে। যদি কেউ ইনকাম দিয়ে মোটিভেটেড হতে পারে সেটা আমি বলতে পারি। ছোট্ট একটা জার্নি, আমার ইনকাম শুরু হয় 129 টাকা প্রথম মাসে আমার ইনকাম ছিল। তো আজকে সারা 7 বছর, পুরো 8 বছরের মাথায় গত মাসে যে আমার ইনকাম এসছে 1,17,790 টাকা ইনকাম এসছে। তো বন্ধু আমি যেটা বলতে চাই, কোনো মাসে 1.5 লাখ, কোনো মাসে 2 লাখ টাকা ইনকাম আসে, সেটা বিজনেস উপর ডিপেন্ড করে। তো আজকের দিন আমি 1 লাখ টাকার উপর আমার ইনকাম করে থাকছে, তো সেটা আমি ইনকাম বলি না। অন্যদের কাছে যারা আজকের দিনে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে, কিন্তু আমার মতো ক্লাস 12 পাস একটা ছেলে, 12 পাস আমার যোগ্যতা কোয়ালিফিকেশন, অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার বাড়ি, একদম গ্রামে আমার বাড়ি। তো সেই জায়গাতে থেকে আজকের দিনে 1 লক্ষ টাকার উপর রোজগার করা, এটা আমার জন্য আমি অনেক বড় মনে করি। এবং এই সিস্টেমে আসার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা 1 লক্ষ টাকা রোজগারের প্ল্যাটফর্ম নয়। এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে এখানে একটা মানুষ একটা সময় গিয়ে সে পয়সার জন্য আর কাজ করে না। আমার অনেক সিনিয়ররা আছেন, তারা বলেন যে আরসিএম এ যখন জয়েন করেছিলেন শুরুর দিকে তারা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট চেক করতেন কত ব্যালেন্স আছে, ইয়েস, আর কত টাকা ব্যাংকে আছে, খরচা করার পরে ঘর ভাড়া দেওয়া, গাড়ি ভাড়া দেওয়া, বাচ্চার মাস্টারি বেতন সবকিছু দেওয়ার পরে কত ব্যালেন্স আছে ওরা চেক করতো। কারণ ওই ব্যালেন্স হিসেবে ওরা খরচা করতেন। কিন্তু আজকের দিনে আমার অনেক সিনিয়ররা আছেন, তারা ব্যালেন্স আর চেক করেন না। তারা জানেন যে এই অ্যাকাউন্টে কত লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে আছে, তারা এটা হিসেবে রাখেন না, চেক করেন না তারা। আমার অনেক সিনিয়র আছেন যারা আজকের দিনে মাসে 50 লাখ 60 লাখ টাকা রোজগার করে। আপনি ভাবুন, আপনার যদি প্রতি মাসে 50 লাখ টাকা ইনকাম আসে, আপনি আপনি বাচ্চার মাস্টারের বেতন দেওয়া, আপনার খাওয়া দাওয়া, এগুলি খরচা দেওয়ার পরে আপনার কোনো সন্দেহ থাকবে যে অ্যাকাউন্টে টাকা থাকবে না? তো আপনাকে কোনো কিছু কিনতে আর অ্যাকাউন্ট চেক করতে হয় না। এরকম একটা অদ্ভুত, এক অবিশ্বাসনীয় একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা আছি, যেটা নাম হচ্ছে আরসিএম বিজনেস। এই বিজনেসে যারা শুরুতে আসেন তারা শুরুর দিকে এখানে এখানে একটা অমূল্য সম্পদ লাভ করে থাকেন। আজকে আমি প্রতিটা মিটিং আমি একটি কথা বলি, মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যর উপর আর কোনো বড় সম্পদ থাকতেই পারে না। স্বাস্থ্যের উপর আর কোনো খুশি থাকতে পারে না, কোনো সুখ থাকতে পারে না। আপনার যদি স্বাস্থ্য ঠিক না থাকে, আপনার যদি কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায়, আপনি যদি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যান, আপনার যদি লিভার ড্যামেজ হয়ে যায়, আপনি যদি প্যারালাইসিস হয়ে খাটে স্ট্রোক করে পড়ে থাকেন বছরকে বছর, আপনার কাছে যদি ব্যাংক ভর্তি টাকা থাকে, বলুন আপনি সেই টাকা দিয়ে সুখ খুঁজে পাবেন? আমি মনে করি সুখ খুঁজে পাবেন না। কারণ স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে আপনার কাছে দুনিয়ার সবকিছু বৃথা, সবকিছু। আপনার সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্ত্রী, সুন্দর স্বামী, আপনার বাড়ির সামনে লক্ষ টাকার কোটি টাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আপনি এসো আরাম রুমে আছেন, আপনার স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে আপনার জীবনে কোনো সুখ খুঁজে পাবেন না। এবং আমরা এও জানি আজকের এই ভারতবর্ষের শতকরা 90% পরিবার, শতকরা 90% ফ্যামিলি স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর খারাপ পরিণতিতে ভুগছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা চিন্তা বলতে গেলে একদম খারাপের দিকে যাচ্ছে 90% ফ্যামিলি ইন্ডিয়া। আপনি যে বাড়িতে, যেখানে আপনার বাড়ি আছে, আপনার বাড়ি থেকে যদি 100টা বাড়িতে আপনি ঘুরেন,
দেখবেন 90টা বাড়িতে হয় সুগার, না হয় প্রেশার, না হয় গ্যাস্ট্রিক, না হয় কিডনি খারাপ, না হয় লিভার খারাপ, অকালে স্বামী হারাচ্ছে, অকালে সন্তান হারাচ্ছে, ক্যান্সার, না হয় থাইরয়েড। একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আজকে আমরা ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানি না ভারতবর্ষের নেতা মন্ত্রীরা সেটা বুঝতে পারছেন কিনা, কিন্তু আজকে আমরা আরসিএম যারা কাজ করি, সত্যি আজকে আমরা বুঝতে পারছি। কারণ আমরা আজকে বুঝতে পারছি ভারতবর্ষের সবচেয়ে আজকের দিনে একটা একটা গরিব, একটা মধ্যবিত্ত, একদম নিম্ন ব্যক্তি আমি মনে করি আজকের দিনে প্রথম তার জরুরি হলো স্বাস্থ্য। তার পরিবারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রোগ ব্যাধি। সে সারা দিন পরিশ্রম করে, সে যে টাকা রোজগার করে, একটা একটা অঙ্কের টাকা তাকে ডাক্তারের ওষুধের খরচার মধ্যে তাকে বিনিয়োগ করতে হয়, খরচা করতে হয়। এই যে একটা বড় সমস্যা, আমি মনে করি আরসিএম এর এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশনে যারা এসেছেন, আজকে নতুন যারা এসেছেন, আমি 1000 টাকা দামের স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি, আমি অনলাইন বলতে পারি যে এই সিস্টেমে এসেছেন মানে কি জীবনের পরম সুখটা প্রথমে পেয়ে যাবেন। আমি বলছি না আপনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি, সেটা আমি বলবো না, কিন্তু প্রথম আমি একটা গ্যারান্টি দিতে পারি, এই আরসিএম সিস্টেমে আসার পরে আপনার বাড়িতে ওষুধ খাওয়া, ওষুধ খরচা টোটালি জিরো জিরো হয়ে যাবে 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে। তো নতুন ব্যক্তিরা এই বিজনেসে এসে কেউ ঠকবেন না, এখানে ঠকার মতো কিচ্ছু নেই বন্ধু। হয়তো আপনাকে কে কি প্রলোভন দিয়ে আরসিএম এ জয়েন করিয়েছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের বলছি, হয়তো আপনি এখানে লক্ষ টাকার স্বপ্ন নিয়ে এসছেন, হয়তো টাকা আসছে না, কিন্তু একটা জিনিস আপনি পাচ্ছেন, যেটা স্বাস্থ্য। আপনার মা, আপনার সন্তান, আপনার স্ত্রী, আপনার ভাই, আপনার বোন, তারা সুস্থ থাকবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। আজকে আমি 8 বছর অভিজ্ঞতায় বলছি, আজকে আমি হাজারো হাজার লোককে দেখেছি, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, হাজার হাজার লোকের কথা আমি শুনছি। কেউ বলছে 20 বছর ধরে সুগারের বড়ি খেতেন, 20 বছর, আর এই মহান সিস্টেমে আসার পরে সুগারের বড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। কে বলছেন 15-20 বছর প্রেসারের বড়ি খেতেন, এই সিস্টেমে আসার পরে, এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশনে আসার পরে প্রেসারের বড়ি খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কে বলছেন 10 বছর ধরে গ্যাস্ট্রিকের বড়ি খেতেন ডেলি, গ্যাসের বড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ নার্ভের প্রবলেম ঠিক হয়ে গেছে, কেউ কিডনির প্রবলেম ঠিক হয়ে গেছে, কেউ সুগারের প্রবলেম ঠিক হয়ে গেছে, কেউ হার্টের প্রবলেম ঠিক হয়ে গেছে। এইসব কি শুনতে পাচ্ছি, কি শোনা যাচ্ছে আজকে আরসিএম এ? আমি তো মনে করি আরসিএমটা এটা একটা দৈব শক্তি কাজ করছে, দৈব, মনে হচ্ছে যেন পরম পিতা পরমেশ্বরের একটা, যেমন একটা কথা যেন যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির ভবেত, ওই যে একটা শ্লোক আছে, যখন সমাজের মধ্যে অকাল, অধর্ম, সংকট, মানুষ যখন মহা সংকটে থাকে, তখন ভগবানের কোন একটা স্বরূপ এসে মানুষকে পরিত্রাণায় সাধনম দুষ্কৃতা, যারা খারাপ লোক তাদেরকে ধ্বংস করে। আমি এত, তো আমি মনে করি আরসিএমটা আজকে এই কলিযুগের একটা অবতীর্ণ, সত্যি বলছি আমি আপনাদেরকে, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আরসিএমটা সত্যি কলিযুগের একটা ভগবানের শক্তির একটা স্বরূপ হিসেবে। আমি জানি না ভগবান এসেছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ভগবানের একটা দূত হিসাবে এই আরসিএম কলিযুগে এসেছে, না হলে এটা হতেই পারে না, হতেই পারে না। আমার বয়স এখন 50 কাছাকাছি, আমার বাপ দাদা কখনো শুনেনি তেল খেলে গ্যাস্ট্রিক ভালো হয়। আরে তেল খেলে গ্যাস্ট্রিক ভালো হয়, কাঁচা তেল খেলে গ্যাস্ট্রিক ভালো হয়, শুনেছেন কখনো? শুনিনি কোনোদিন। তো আরসিএম এ কি হচ্ছে এসব? এবং আমি আপনাদের সবাইকে বলি, যারা যারা এই অভূতপূর্ব সিস্টেম এসেছেন, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন, নিজের মা বাবাকে প্রণাম করবেন, পূর্বে জন্মে কোনো ভালো কাজ করেছেন, এই জন্য এই সিস্টেম এসেছেন আপনি। আমি বলছি না রাতারাতি আপনি কোটিপতি হবেন, এবং ওই সিস্টেম আরসিএম বলে না এই দুনিয়াতে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোনো রাস্তা নেই, সেটা একমাত্র ধান্দালি, খারাপ কাজ করলে হওয়া যায়, কিন্তু সেটার ফলও আপনারা জানেন, কিন্তু আরসিএম এ সেটা প্রলোভন আমরা দেখাই না। কিন্তু এই মহান সিস্টেমটাকে যারা পাথেয় করে, জীবনের পাথেয় করে যারা এই সিস্টেমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা আজকের দিনে শুধু স্বাস্থ্য না, অর্থের দিক দিয়েও তারা আজকে মালামাল হচ্ছে। আমি বলছি আপনাদেরকে, জীবনে আজকে আমি জুমে একটি বার্তা দিচ্ছি আপনাকে, পয়সা রোজগারের বহুত রাস্তা আছে দুনিয়াতে,
পয়সা রোজগারের বহুত রাস্তা আছে। আপনি যেখানে থাকেন আপনার আশেপাশে অনেক লোক আছে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, একটা পয়সা হচ্ছে মানব মানব জাতির কল্যাণ করে যে পয়সা আসবে, সেই পয়সা আপনাকে পরম সুখ দিয়ে যাবে। আর যারা মনুষ্য জাতির কল্যাণের জন্য মানব সেবায় নিজেকে সমর্পিত করে, মানুষের উপকার করে, যারা পয়সা রোজগার করে, যারা মানুষের উপকার করে, পরমেশ্বর তার উপকার করে। কথাটা নোট করুন। যেদিন আপনি মানুষের সেবায় কাজ করবেন, আপনার দ্বারা মানুষের উন্নতি হবে, মানুষের উপকার হবে, হয়তো আপনার পকেট থেকে 2 পয়সা গাড়ি ভাড়া লাগতে পারে। যেদিন আপনাকে বলবে যে ভাই তোমার কথা শুনে আমার গ্যাসের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, ভাই তোমার আর্সিমের তোমার কথা শুনে আমার প্রেশারের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, আমার মা সুস্থ হয়ে গেছে, যেদিন এই কথাগুলি মানুষ থেকে শুনবেন না, এগুলি হচ্ছে আশীর্বাদ। আর যেদিন মানুষের আশীর্বাদ পাবেন, পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে 2 হাত তুলে দিবে, 2 হাত দিয়ে ঢেলে দেবে। একটা কথা আছে, উপরওয়ালা জব দেতা है छप्पर फाड़ के देता है। আর উপরওয়ালা কখন দেবে? যখন উপরওয়ালাকে আপনি খুশি করবেন। আর উপরওয়ালা কখন খুশি হয়? যখন মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষের সেবার জন্য আপনার দ্বারা মানুষের উপকৃত কাজ করবেন, ওই দিন উপরওয়ালার কাছে আপনি প্রাপ্তির যোগ্যতা হবেন। এই জন্য আমি সবাইকে বলি, আরসিএম বিজনেসটাকে শুধু একটাই ভাবনা নিয়ে করেন, যে আপনি এই মনুষ্য জীবনে কিছু মানুষের উপকারের জন্য একটু কাজ করেন। ধর্ম করতে গেলেও মানুষ বদনাম করবে, অধর্ম করতে গেলেও মানুষ বদনাম করবে। মানুষ তো কুছ তো লোক কহেंगे, लोगों का काम है कहना। কিশোর কুমার একটা গান আছে। তো লোক তো অনেক কিছু করবে, আপনি আরসিএম না করলেও আপনার শত্রু বাড়বে, আরসিএম করলেও কিছু লোক শত্রু বাড়বে, শত্রু তো বাড়বেই। কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের নজরে যখন আপনি পাশ হয়ে যাবেন, ইয়েস, আপনার দ্বারা অনেক মানুষের উপকার হচ্ছে, ওই দিন ঈশ্বর আপনাকে 2 হাত তুলে দেবে। আমি যখন এই বিজনেস শুরু করি, বিশ্বাস করবেন না, শুরুতে আমি যখন মানুষের কাছে আরসিএম বিজনেসটাকে নিয়ে যাই, আমার যখন গ্যাস্ট্রিকের বড়ি খাওয়া বন্ধ হয়েছিল, আজকে থেকে 8 বছর আগে, আমি রোজ গ্যাসের বড়ি খেতাম। আমার মিসেস সিলেকাটান 50 প্রেশারের বড়ি খেতেন, থাইরয়েডের বড়ি খেতেন। যখন আমার বাড়িতে বড়ি খাওয়াগুলি বন্ধ হলো, ওদিন আমি আরসিএম এর কাজ শুরু করেছিলাম, একদম পুরো ডেডিকেটেড নিয়ে মানুষের সেবা করব। বিশ্বাস করবেন, এই মানব জাতি এমন একটা জাত, যারা আপনার সবচেয়ে কাছের লোক, তারাই আপনাকে এইভাবে সাপ যেভাবে ঢসে, এইভাবে ঢসেছে, আমাকে ঢসেছে। আমি গেছিলাম তার উপকার করার জন্য, উল্টা আমাকে একদম অপকার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তো বন্ধু, সৎ কাজ করতে গেলেও বাধা থাকে, মাঝে মাঝে আমিও নেগেটিভ হয়ে গেছিলাম, কিন্তু আমার স্যার বলেছেন, মুরারি বাবু সবসময় এইখানের কথা শুনবেন, এইখানের কথা। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের কথা শুনে চলে, পরমেশ্বর তাকে সহায়তা করে। আপনাকে অনেক লোক অনেক কথা বলছে, বলবে, আমাকে বলেছে এইগুলি করে লাভ নেই, এই কোম্পানি চলবে না, অমুক করে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি এগুলি শোনার পরে যখন আমার স্যার বললো, মুরারি বাবু আপনি ঘরে বসে আপনি নিজের সঙ্গে কথা বলুন, নিজের সাথে। আমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, আমি রাত্রেবেলা খাটে বসে যখন নিজের সঙ্গে কথা বললাম, যে সত্যি আমি যে কাজটা করছি, এটা কি খারাপ কাজ? মানুষ তো না করছে আমাকে, আমার আপন লোক আমাকে না করছে, এটা কি খারাপ কাজ? এটা কি মানুষের ক্ষতি হবে? আমার তো উপকার হলো। তখন আবার অন্তর থেকে একটা আওয়াজ আসলো, তোমার যেহেতু উপকার হয়েছে, তোমার জন্য এটি তো ভালো কাজ। তাহলে ভালো কাজ নিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই, সত্য কখনো ভাঙে না। সত্য মচকাতে পারে, সত্য মচকাতে পারে, সত্য কখনো ভাঙে না। আরসিএম কে 2010-এ যখন 2011-তে যখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কিছু উদ্যোগপতিদের চক্রান্তে এই আরসিএম কে বন্ধ করার চক্রান্ত করেছিল, আরসিএম এর মালিককে জেলে পড়েছিল বিনা দোষে, বিনা নোটিশ, একটাই, যে আরসিএম তুমি বন্ধ করে দাও।
আরসিএম এর মালিক বলেছিলেন যে আমি তো এই আরসিএমটা ওইটা আমার নিজের না, আমাকে উপর থেকে আমাকে আদেশ দিয়েছে, এটা এটা হচ্ছে আমার আত্মা, আমাকে মেরে ফেলো, আরসিএম বন্ধ হয়ে যাবে, আরসিএম বন্ধ করতে পারবো না। কোর্টে বিচার হলো, একটা একটা প্রোডাক্ট আরসিএম কে ছানবিন করলো, দেখো গেলে কি এটার মধ্যে কোনো ধরনের ভুল, কোনো ধরনের খারাপ কোনো কিছু নেই, কোনো 2 নম্বরে নেই। বাধ্য হলো সুপ্রিম কোর্টের রায় দিয়ে আরসিএম কে পূর্ণ মর্যাদায়, এবং আরসিএম আসার পরে ভারত সরকার এই ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেমটাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলো। কারণ সরকারে বুঝে গেল যে এটা তো অদ্ভুত সিস্টেম, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের সন্ধান এখানে, মানুষকে সুস্থ রাখার সন্ধান এখানে। তখন ভারত সরকার এই আরসিএম এ গাইডলাইন দিল 2016-তে। 2021-এ ডিসেম্বরে এই আরসিএম সিস্টেমটা, ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেসটাকে ভারত সরকার পুরো আইনের মর্যাদা দিয়ে সরকার এটাকে গাইডলাইন দিয়ে দিল। এখন বলুন, ব্যাংকে আমরা টাকা রাখি কেন? কারণ ব্যাংককে সরকার গাইডলাইন দিয়েছে। এলআইসিতে আমরা কেন টাকা রাখি? কারণ এলআইসি কে সরকার গাইডলাইন দিয়েছে। যখন গভর্নমেন্ট কোনো জিনিসকে গাইডলাইন দিয়ে দেয় সেটা তখন লিগেল। আপনি আরসিএম করছেন, কোনো ইলিগেল কাজ করছেন না বন্ধু, আপনি লিগেল কাজ করছেন। সরকার যখন কোনো জিনিসটাকে লিগেলি ঘোষণা দিয়েছে, মনে রাখবেন সেটার মধ্যে ভবিষ্যৎ আছে, লিখে রাখবেন। গভর্নমেন্ট যখন কোনো জিনিসের মধ্যে লিগেলিটি ঘোষণা করে দেয়, সেটা আগামী দিনে সরকারি ভাবে এটাতে সুযোগ সুবিধা আসতে শুরু হবে। এই তো গত 8 তারিখ দিল্লিতে আপনারা দেখেছেন, আমি গ্রুপে দিয়েছি, ভারতবর্ষের মন্ত্রী, দিল্লির সরকার, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, টিসি ছাপরাকে, আমাদের কোম্পানির মালিক কি বলছেন, কি বলছেন উনি, যে এই ধরনের দূরদৃষ্টি মানুষ খুব কম অবতার হয়। এই ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেম আগামী দিন ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল প্রদীপের মতো কাজ করবে, সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন। মিনিস্টার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান মিনিস্টারের এপিয়ার্স মিনিস্টার বলতে পীযূষ গোয়েল বলছেন। এই ধরনের সিস্টেমটাকে আজকে আমার মতো আপনার মতো কিছু সাধারণ মানুষ আছে, যারা, যাদের কাছে নিজের পরিবারের খবর নেই, ছেলে কোন দিকে যাচ্ছে, মেয়ে কোন দিকে যাচ্ছে, তারা আপনাকে এইভাবে ছোবল মারবে। তো বন্ধু, এই ছোবল যদি, বিষ যদি আপনার শরীরে ঢুকে যায়, তো আপনিও তো একদিন ছেড়ে দেবেন, বিষ তো ঢুকবেই। কিন্তু আমি, যখন আমি নেগেটিভ হতাম, আমি আমার স্যার, স্যার আমাকে পজিটিভ করতেন। আমি নিজের সঙ্গে কথা বলতাম যে আমি তো একটা পবিত্র কাজ করছি, আমি তো মানুষের ক্ষতি করছি না, আমি তো এগুলি ধান্দাবাজি কাজ করছি না যে 1 মাসে টাকা রাখুন 6 মাস পরে ডাবল হয়ে যাবে। আপনারা অবগত আছেন কিনা জানি না, আজও ভারতবর্ষে চিট ফান্ড চলছে, জানেন আপনারা? আজও ভারতবর্ষে চিট ফান্ড চলছে। ডাইরেক্ট সেলিং লতে কি বলা হচ্ছে, যেই সংস্থা জোনিং এর সঙ্গে টাকা রাখবে, টাকা জোনিং ফি রাখবে, সেটা হচ্ছে চিট ফান্ড। যে অত টাকা দিয়ে ঢুকতে হবে, দুজন দিবে, অত টাকা পাবে, এগুলো হচ্ছে চিট ফান্ড। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এগুলিকে চিট ফান্ড অ্যাক্টে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের বিশাল বড় সাজা হবে, জেল খাটতে হবে। আজও আমাদের আশেপাশে দেখবেন, পাবেন আপনারা, বিভিন্ন ক্রিপ্টো কারেন্সি, ডলার ফলার নিয়ে কাজগুলি করছেন। আমি খারাপ পাবেন না যারা এই কাজ করছেন, আমি জোরাত করে বলছি, আপনারা ডাইরেক্ট সেলিং এর গাইডলাইন পড়ুন। আপনাদের যদি কোনো আধিকারিক লয়ার থাকে, তাদের সঙ্গে কথা বলুন, জীবনটা কিন্তু ছিনিমেনে খেলবেন না। আজ আপনি আপনার পরিচিত লোকের সঙ্গে কাজটা করছেন, যে ভাই তুমি এত টাকা দাও, 6 মাস পরে এত টাকা পাবে, এটা ডলার, এটা ক্রিপ্টো কারেন্সি। এই ধরনের যারা কাজ করছেন তারা সাবধান হয়ে যান। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট সেলিংটাকে স্বচ্ছতা রাখার জন্য এই ধরনের সংস্থার উপর নজর রাখছে। যারা কাজ করছে, দেখবেন আপনি যখন লক্ষ লক্ষ টাকা মার্কেট থেকে নিয়ে কোম্পানিকে দেবেন, আপনি কমিশন পাচ্ছেন। যখন কোম্পানি বন্ধ হবে, এই লোকগুলি যখন ক্লেম করবে, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করবে। তো বন্ধু, ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস যেটা আমরা আরসিএম রূপে করছি, এটা সম্পূর্ণ লিগেল বিজনেস। এখানে কোনো ধরনের, আজকে ভারত সরকার সেটাকে প্রমোশন করছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বড় বড় নেতা মন্ত্রী আজকে ডাইরেক্ট সেলিং এর মিটিং এ আসছেন, ওপেনলি কথা বলছেন। তো এই ধরনের একটা অদ্ভুত সিস্টেম আমরা সবাই আছি।
এই সিস্টেমে আমি কাজ শুরু করেছি, কাজ করতে 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 বন্ধু বহুত লোক আমাকে নেগেটিভ করেছিল, আমার আপন মানুষ আমাকে নেগলেক্ট করেছিল, আমাকে আসতে বারণ করেছে, আমার আপন বন্ধু, আমার একদম কাছের লোক, তার কাছে অনেক বুক ফুলিয়ে গেলাম যে বন্ধু এরকম তোর মা সুগারের গ্যাসের প্রবলেম। ও আমাকে বলছে বন্ধু দেখ, আমাকে কি বলে জানেন, বন্ধু দেখ এইসব কোম্পানি টোম্পানি তুই আমার বাড়িতে আসবি না। তখন আমার স্যার বলেছেন মুরারি বাবু আপনাকে উপরওয়ালা পরীক্ষা করছে, পরীক্ষা তো হবেই, প্রতিটি সাকসেসের পেছনে একটা কঠোর পরিশ্রম আছে, পরীক্ষা আছে, মনে জেনে নেবেন আছে, প্রতিটা সফলতার পেছনে একটা কঠোর পরীক্ষা থাকে। আজকে সচিন সচিন হয়েছেন এইভাবে হননি, আজকে বিরাট কোহলি, কালকে যে বিরাট কোহলি খেলা দেখেছেন, বিরাট কোহলি আজকে জয় যে জয় জয়গার করছে, ওনার কাহিনী যদি শুনেন আপনার চোখে জল আসবে। বিরাট কোহলি যখন ক্রিকেটে এন্ট্রি নেয় রঞ্জি ট্রফিতে, যখন তার শুরু, একটা টেস্ট ম্যাচ, বিরাট কোহলি, ক্রিকেটে 11 জন না 12 জন থাকে, সেখানে বিরাট কোহলির নাম ছিল, বিরাট কোহলি খেলছিল, প্রথম দিন খেললো, ভালো রান করলো, বিকেল বেলায় ফোন আসে যে বিরাট কোহলি তোমার বাবা মারা গেছে, পরের দিন আবার মাঠে নামতে হবে। চিন্তা করে তো একটা ভাবান, তো বিরাট কোহলি বা কেউ যদি বাবা মারা যায় সে কে খেলবে? তো বিরাট কোহলির কোচ বিরাট কোহলিকে একটি কথা বলছিল, বিরাট তুমি যদি আজকে চলে যাও তোমার জায়গায় আরেকজনকে নেওয়া হবে, আর সে যদি ভালো রান করে ফেলে তাহলে আগামী ম্যাচে তুমি চান্স পাবে না, তুমি কি করবে বলো? তখন বিরাট কোহলি নিজের অন্তরের সঙ্গে কথা বলল, সে বলল যে আমার বাবা আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে এই ক্রিকেটের এই জায়গায় পৌঁছেছিল, বাবার একটাই স্বপ্ন যে আমি একদিন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলি, এটা বাবার স্বপ্ন ছিল। আজ বাবা ডেড বডি পড়ে রয়েছে, আমি যদি চলে যাই তো বাবার সেই স্বপ্নটা ভেঙে যাবে। কি করলো বিরাট কোহলি, বাবাকে রেখে নিল ফ্রিজের মধ্যে, ওই লাশ ঘরে। পরের দিন বিরাট কোহলি 50 রান করে নট আউট হয়ে বিকালে গিয়ে বাবার মুখাগ্নি দিয়েছিল ম্যাচকে জিতিয়ে। বন্ধু দেখুন মানুষের ত্যাগ, মানুষের কম্প্রোমাইজ কত, আমরা পারবো বলুন? আজকে এই মিটিং এ বহুত লোক যোগ হয়নি, ওনারা জানেন যে আজকে মিটিং হবে, যোগ হয়নি, সমস্যা, কেউ কারেন্ট নেই, কেউ ব্যাটারি নেই, কেউ চার্জ নেই, কেউ নেট নেই, ইয়েস, বাস মিটিং একটু বড়। যারা ডেডিকেটেড, যারা জীবনে কিছু করতে চায়, তারা কোন সমস্যার কাছে হার মানে না। আজকে আপনারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি সেলুট জানাই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি বন্ধু, এই বিরাট কোহলি বিরাট এই জন্য হয়েছে, সে স্যাক্রিফাইস করেছে, মানুষের কথায় কান দেনি। ওদিন হতো তাকে অনেকে বলেছে কেমন ছেলে, নিজের বাবা মরে গেল সে খেলাকে বড় মনে করল, কিন্তু অন্তর থেকে যে আওয়াজটা এসেছিল, আজ বিরাট কোহলির বাবা কত স্বর্গে আছেন দেখছেন, আজকে ওয়ার্ল্ড কাপ এনে দিয়েছেন। তাই আমি আপনাদের বলছি এই সিস্টেম আমাদের জন্য একটা বহুত বড় আশীর্বাদ আমি মনে করি। আচ্ছা আমার মতো একটা 12 পাস ছেলে যদি আজকে 1 লক্ষ টাকার উপর এনে দিতে পারে এই সিস্টেম, 7.5 বছর 8 বছরে, ভারতবর্ষে এমন কি সিস্টেম আছে আপনি আমাকে বলুন? আরে 20 বছর লেখাপড়া করে তারপর 5 বছর ডিগ্রি নিয়ে 20,000 টাকার বেতন চাকরি পায়, আর এখানে 7.5 বছর একটু স্যাক্রিফাইস করে, একটু শিখে, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে, একটু সময় দিয়ে এখানে 8 বছরের জায়গা দিতে পারে। আরসিএম বিজনেসে সফল হওয়ার জন্য বন্ধু কি করতে হবে? সফলতার একটা সূত্র নিয়ে নিন, সাকসেস, সফল বা কোনো জায়গাতে যদি আপনি বড় জায়গায় যেতে চান, কি জরুরি? স্বাস্থ্য, শক্তি, নাকি নলেজ, কোনটা? আমি আপনাদের প্রশ্ন, আপনার কাছে কোন জিনিসটা থাকলে আপনি জীবনে লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারবেন? কি শক্তি না নলেজ?
আমি অনেককে দেখেছি বাবার কোটি টাকা সম্পদ ছিল, ছেলে সব উড়িয়ে দিয়েছে, টাকা রাখতে পারেনি। তো টাকা, সম্পদ, টাকা, স্বাস্থ্য, নলেজ, এই তিনটার মধ্যে কোন জিনিসটা মানুষকে তার ওই পাত্রে সফল বানিয়ে দেয়? আমাদের প্রদীপ কুমার দেবনাথ লিখেছেন নলেজ। ইয়েস, আমি ওনার জন্য একটা হাততালি চাইছি। নলেজ, 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 নলেজ। আরসিএম বিজনেসের সফল হওয়ার জন্য সরি, একটা মিটিং, একটা ফোন এসছে, খারাপ পাবেন। আরসিএম বিজনেসের সাকসেস হতে হলে আপনাকে কি করতে হবে বলুন? নলেজ নিতে হবে, নলেজ, জ্ঞান। জ্ঞানের উপরে দুনিয়াতে কিচ্ছু নেই। জ্ঞান এমন একটা শব্দ, যে শিখতে চায় সে মদতির থেকেও শিখতে পারে, যে মদ খায় তার থেকেও শিখার আছে। আর যে শিখতে চায় না, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর থেকে সে শিখতে পারবে না। জ্ঞান এমন একটা জিনিস। আজকে আরসিএম বিজনেসে আপনাকে মানুষ না করছে, আপনার লোককে জোর করতে পারছেন না, আপনার ডাউনলাইন কাজ করছে না, এটা কারণটা কি বলুন? আরসিএম এর দোষ? আরসিএম খারাপ? নো। এটা হচ্ছে আপনার নলেজ কম। আজকের মিটিং এর টোটালি সারমর্ম যদি আমি বলি, একটা জায়গায় এটা আটকাবে, সেটা হচ্ছে এই বিজনেসের সাকসেস হতে হলে আপনাকে নলেজ নিতে হবে। এখন অনেককে যখন যখন বলেন মিটিং আসার জন্য, কি বলে? আরে দেখেন, আমি এগুলি সব জানি, আমি এগুলি করে ছেড়েছি, আমাকে যেতে হবে না মিটিং এ, আমি সব জানি। আপনি কি বলবেন? এই যে আমি সব জানি কি লেখলো, জয়দেব সাহা লেখলো, আমি সব জানি। তো তুমি যদি সব জানো, তাহলে আরসিএম থেকে তো 50 লাখ টাকা ইনকাম আসতে লাগে তোমার, তার উপর আসতে লাগে। কারণ আমাদের যে গ্রেট সিনিয়র মুকেশ কুটারি স্যার এখনো বলেন যে मैं अभी भी इस सिस्टम के स्टूडेंट हूँ। যারা 50 লক্ষ টাকা রোজগার করছেন মাসে এই আরসিএম থেকে, তারা এখনো বলেন যে আমি ছাত্র। আর আপনি আরসিএম থেকে 500 টাকা ইনকাম আসছে না, আপনার আরসিএম থেকে 500 টাকা ইনকাম আসছে না, আর আপনি বললেন আমি সব শিখে গেছি। তাই আমি সবাইকে বলছি, দেখুন যাদের নলেজ, তারা অনেক বাহানা দেবে, কোভিড সময় খারাপ, আমার এখন, আমি স্টুডেন্ট, আমি কৃষক, আমি অমুক, আমি সমুক। এগুলি কারণ হচ্ছে নলেজ কম। আরসিএম বিজনেসে সাকসেস হতে গেলে আপনাকে এই বিজনেসের নলেজ নিতে হবে। সচিন তেন্ডুলকর মাস্টার ব্লাস্টার এই জন্য হয়েছে ক্রিকেটে, সচিন তেন্ডুলকর ক্রিকেটের নলেজ নিয়েছেন। আর যখন নলেজ দিতে গেছেন, সচিন কখনো ঘড়ি দেখে নলেজ নেননি। সচিনকে ইন্টারভিউতে দেখা বলা হয়েছিল তোমার সফলতার রাজ কি, উনি একটি কথা বলেছেন, আমি যখনই ক্রিকেট খেলতে যাই, ক্রিকেটের প্র্যাকটিসে আমি কখনো ঘড়ি দেখি না। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, স্যার অনেক টাইম হয়ে গেছে, এবার বন্ধ করুন মিটিংটা। ইয়েস আর না, অনেকে বলে। অর্থাৎ কি, নলেজ নিতে গিয়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে, ইচ্ছে নেই। নলেজ নিতে হবে। এই নলেজ নেওয়ার জায়গা কোথায়? আর্টস এন্ড বিজনেসের নলেজ নেওয়ার জায়গা কোথায়? স্কুল কোথায়? টিচার কোথায়? বলুন। আপনি ডাক্তারি হতে চান, লোককে ইনজেকশন দেবেন, অপারেশন করবেন, নলেজ নেবেন, তো শিখার জায়গা কোথায়? চায়ের দোকানে? আপনার চায়ের দোকানে? পাড়ার মধ্যে? বাড়ির মধ্যে? নো। আপনাকে শিখতে গেলে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে, 1 কোটি টাকা খরচা করতে হবে, 5 থেকে 7 বছর আপনাকে লেগে থাকতে হবে। দুনিয়াতে প্রতিটা শিখার জন্য একটা কলেজ আছে, একটা স্কুল আছে, একটা সিস্টেম আছে। আরসিএম বিজনেসের নলেজ নেওয়ার জন্য একটাই রাস্তা, একটাই স্কুল, সেটা হচ্ছে মিটিং সেমিনার। মিটিং সেমিনার। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলে কি জানেন তো? আরসিএম বিজনেসের 90% লোক মিটিং সেমিনারে আসতেই চায় না। দেখুন কেমন ভগবানের লীলা। যেই জায়গাতে গেলে নলেজ পাওয়া যাবে, আপনি হচ্ছে নলেজের টিচার, আপনি আপনার শিক্ষক,
সে আপলাইনকে ঘৃণা করে, আপলাইনের কথাই শুনতে চান। আপনার যে অ্যাক্টিভ গ্রোয়িং আপলাইন, সে হচ্ছে আপনার শিক্ষক। আপলাইন তো বহুত হতে পারে, যেমন আমার আপলাইনের নাম কি চক্রবর্তী, আমি আজও দেখিনি, তো তার থেকে আমি কি শিখবো? কিন্তু আমার আপলাইনের মধ্যে যে অ্যাক্টিভ, যে সিস্টেমে চলে, যার বিজনেস গ্রোথ হচ্ছে, ভাই, যেই ডাক্তারের রিপোর্ট ভালো, যেই ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট ভালো, সেই ডাক্তার থেকে শিখলে ভালো ডাক্তার হবেন, নাকি যে ডাক্তার কাছে মাসে 3 জনও পেশেন্ট যায় না, জীবন অপারেশন করেনি, তার থেকে শিখলে আপনি ওই ভালো শিখতে পারবেন? যে উকিল, এমন উকিল আছেন তার একটা কেসের ভিজিট নিয়ে 20 লক্ষ টাকা, আবার এমন উকিল আছেন 2,000 টাকা দিয়ে কেস লড়েন। আপনি কার থেকে শিখবেন? যে 20 লক্ষ টাকা একটা কেস নেয়, তার থেকে তো শিখবেন। তো বন্ধু, আরসিএম বিজনেসে শেখার জন্য দুটো জায়গা, একটা হচ্ছে মিটিং সেমিনার, একটা হচ্ছে আপলাইন। আমি আজকে যারা যারা আছেন, আমি সবাইকে একটা মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছি, তাবিজের মতো কাজ করবে তাবিজ। সেটা কি জানেন তো? এই বিজনেসে সাকসেস হতে হলে আপনাকে, আপনার কানে যখন শুনবেন যে মিটিং আছে, সচিন টেন্ডুলকরের মতো সময়ের গময় পরিস্থিতি সব কিছুকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিটিং এ উপস্থিত থাকুন। সেটা জুম মিটিং হোক, সেটা ফিজিক্যাল মিটিং হোক। আরে 365 দিন স্কুলে গিয়ে, 365 দিন আমরা বইয়ের সঙ্গে লেখাপড়া করার পরেও, 365 দিন, 365 দিন আমরা লেখাপড়া করেছি, তারপরও তো আমরা টপার হতে পারিনি। আর আরসিএম বিজনেসে মাসে একটা মিটিং, সপ্তাহে একটা মিটিং, একটা মিটিং সপ্তাহে, সেটার জন্য সময় নেই আমার। মাসে একটা আমাদের সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম হয়, সেখানে সময় নেই আমার। একটা সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম হয়, ওই দিনও বলে আমার সময় নেই। আপনি যে জিনিসটাতে দিয়ে, যে জিনিসটার দমে সাকসেস হবেন, সেখানে আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন, আপনি কি করে সাকসেস আশা করতে পারেন বন্ধু? আরেকটা সাকসেসের নিয়ম হচ্ছে কি জানেন তো? মিটিং এ টিমকে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, আমাদের এক রুবি পিনেছি বেড়াচ্ছে, ওনার নাম হলো সত্যুরাম। উনি একটা গাড়ি, অটো চালাতেন। তো উনি আরসিএম জয়েন করেছেন, আরসিএম মিটিং কি এক্সাইটেড, উনি বুঝতে পেরেছেন আমাকে মিটিং এ যেতে হবে, লোককে নিয়ে যেতে হবে। উনি কি করতেন জানেন? মাসে একটা করে ওনার এরিয়াতে মিটিং হতো। যখনই মিটিং হতো, উনি ওনার অটোতে 7 থেকে 8 জন লোককে ভরতেন। বলতেন কি, রবিবার দিন তোদেরকে আমি টিফিন করাবো। নিজের পকেটের টাকা দিয়ে টিফিন করিয়ে মিটিং এ নিয়ে যেতেন। প্রতিটা মিটিং এ 7 জন করে নিয়ে যেতেন। তো মাসে কত? 7 জন, পরের মাসে 7 জন, এইভাবে প্রতিটা মিটিং এ 7 জন নিয়ে গেলেন, 2 জন বা 3 জন। কারণ মিটিং এ গেলে নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যায়, সবাই তো হবে না, 7 জনের মধ্যে 2 জন তো হবে। তো প্রতিটা মিটিং এ যদি 2 জন 2 জন করে পজিটিভ হয়, আরসিএম করার জন্য সংকল্প নেই, তো মাসে 4টা মিটিং এ 8 জন হলো। এইভাবে উনি প্রতি মাসে উনি 500 থেকে 700 টাকা খরচা করতেন। 2 বছর পরে ওনার কি এসছে জানেন তো? 2 বছরের মাথায় ওনার টেকনিক্যাল চলে এসছে। অর্থাৎ 2 বছরের পর থেকে ওনার প্রতি মাসে ইনকাম হচ্ছে মাসে 50 থেকে 60 হাজার টাকা। দেখেন, মাসে খরচা করছেন 500 টাকা, আর 2 বছর পরে মাসে ইনকাম করছেন 50 থেকে 60 হাজার টাকা। এটা কারণটা কি? আমরা তো 500 টাকা দূরের কথা, মিটিং এ 50 টাকাও দিতে চাই না। 50 টাকা শুনলে মিটিং এ যায় না। তো বন্ধু, আজকে যে আলোচনা আমি করতে চাইছি আপনাদের কাছে, একটু ডিফারেন্সটাই, যখন মিটিং শুনবেন, সেলিব্রেশন শুনবেন, বন্ধু মিটিং এ আসবেন, টার্গেট নিয়ে কাজ করবেন। এখন মার্চ মাস চলছে, আমাদের জন্য প্রত্যেক মাস মার্চ মাস। লক্ষ্যবিহীন জীবনে কোনো সফলতা আসতে পারে না। জীবনে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করুন। দেখুন, আরসিএম বিজনেসটা ডাল ভাতের ব্যবসা নয়। আরসিএম বিজনেস হচ্ছে আপনার এই মনুষ্য জীবনে পূর্ণতা আনার জন্য, পূর্ণ রূপ। এই জীবনটা পেয়েছেন তো, এটা একটা পূর্ণ রূপ আছে। রূপটা কি? আনন্দ, আনন্দের জীবন, শখ পূরণ করার জীবন, ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুন্দর, নিজের পরিবারকে একটা সুন্দর আনন্দের জীবন দেওয়ার জন্য আমরা এই দুনিয়াতে এসেছি। আমরা একা থাকি না, আমাদের মা থাকে, বোন থাকে, স্ত্রী থাকে, ভাই থাকে, বোন থাকে, সবাইকে নিয়ে আনন্দ করে বাঁচার জন্য মনুষ্য জীবন। একটা কুকুর, একটা জানোয়ার, হে ভাই বোন চিনে না? কুকুরের ভাই আছে, বোন আছে?
একটা গরুর ভাই আছে, বোন আছে। কেন? তারা হচ্ছে আলাদা প্রাণী, আমরা হচ্ছে মানুষ। এই জীবনে শখ পূরণ না করে যদি সবাইকে একটা সুন্দর জীবন না দিয়ে যদি চলে যান, এই জীবনটা অপরিপূর্ণ থেকে যাবে, পূর্ণতা পাবেন না আপনি। আরসিএম বিজনেস, আমি মুরারি মজুমদার, আজকে আমার জীবন থেকে যদি আরসিএম চলে যায়, আমার 500-5,000 টাকার অকাত নেই। আজকে আমি যে রোজগার করছি, আমি বলছি না আমি বড় রোজগার করছি, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আগামী 5 বছর 2030-এর মধ্যে মুরারি মজুমদার, আমি বলছি আপনাদের সামনে, 2030-এর মধ্যে আমার ইনকাম ন্যূনতম 50 লাখ টাকা আসবে, ন্যূনতম বলছি। আজকে আমি বলছি আপনাদেরকে 50। আজকে আপনারা আরসিএম এ যারা বিগিনার পিনে আছেন, যদি লেগে থাকেন, আমি বলছি আপনাদেরকে, যদি লেগে থাকেন, 2030-এর মধ্যে মিনিমাম 10 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারবে, মিনিমাম 10 লাখ টাকা। বলে কেন? কেন মুরারি বাবু কথা বলছেন? কেন বলছি জানেন? দেখুন, যারা বিগিনার পিন, ওপেনার পিন, স্টার্টার পিন আছেন, আপনাদের নিচে কিছু লোক আছে তো, অর্থাৎ আপনারা নেট জাল বানাচ্ছেন, আপনাদের জাল হয়ে যাচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আজকে আরসিএম এর যে বুম ফাটাচ্ছে, বুম, যেমন এই একটা বুম, এটা আমরা বুম বলি, বুম, অ্যাটম বুম। এটা ডাব্লিউএইচও বলছে ভারতবর্ষের 80% মানুষ সুগারে আক্রান্ত হচ্ছে। আর সুগার এমন একটা রোগ, আমরা ভালোভাবে জানেন, আপনার শরীরটাকে জীর্ণ করে দেবে, আপনার শরীরের সৌন্দর্য, গ্ল্যামার সবকিছু চুষে খেয়ে ফেলে সুগার। আর একটা সময় কিডনি ফেল হয়ে ডায়ালিসিস করে উপরে চলে যেতে হয়। এই রোগ যাদের ধরেছে, তার কাছে বিকল্প রাস্তা নেই। কিন্তু আজ এই মধুসায়ম রস, যেটা প্রকৃতি, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, কোন ধরনের এখানে মেডিসিন ওয়ার্ডে লেখা নেই, 2 মাসের মধ্যে ভয়ঙ্কর সুগার রোগীদেরকে, ভয়ঙ্কর যারা সুগার রোগী আছেন, 2 মাসের মধ্যে তার সুগারের বড়ি খাওয়া বন্ধ করেছে। 2 মাস। শুধু এই দুটা জিনিস আর রান্নার তেল, এই 3টা জিনিস যেভাবে মানুষকে রোগ ঠিক করছে, যেভাবে মানুষের গ্যাসের বড়ি, সুগারের বড়ি, প্রেশারের বড়ি, থাইরয়েডের বড়ি, লিভারের বড়ি খাওয়া বন্ধ হচ্ছে, আমি বলছি আপনাদেরকে, আগামী 2 বছরের মধ্যে আরসিএম এর আসার জন্য লোক আপনার বাড়ির সামনে ধর্ণা দেবে। আমি বলছি কাদের জানেন তো? রয়্যালিটি এন্ড অ্যাভাব, যারা রয়্যালিটি অ্যাচিভ করবেন, তাদের কাছে কোম্পানি জোনিং এর জন্য অপশন দেবে, অন্যরা জোন করতে পারবে না। আমি বলছি, আপনারা আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, পারবে না। এখন তো নাত্তুরাম, টুত্তুরাম, ভুত্তুরাম সবাই আরসিএম এ জয়েন করার সুযোগ পাচ্ছে। দেখুন, যখন আপনার পেট পুড়ে যাবে, তখন আপনি কি সবাইকে নিমন্ত্রণ করবেন? সবাইকে ওখানে অ্যাকসেপ্ট করবেন না। দুর্দিনে সবাই দরুন, সুদিনে তো সবাই করবেন না। নিয়ম, জগতের নিয়ম। আরসিএম এর এত ক্ষমতা নেই যে 80 কোটি মানুষকে ওই সুগারে এটা দেওয়ার। আরসিএম এর সেজন্য ক্ষমতা হবে না, হবে না, কি করে হবে না? আরসিএম এর এত ক্ষমতা নেই ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষকে এই অমৃতটা দেওয়া, অমৃত। আমাদের কোম্পানি মালিক বলেছেন, খালি 10% লোক যদি আরসিএম জয়েন করে, 10% লোক, ওদিন বলেছেন এই ভারত পৃথিবীর মধ্যে শক্তিধর রাষ্ট্র হবে। ওদিন দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আমাদের কোম্পানি মালিক বলেছেন, ভিডিওটা আমি গ্রুপে দেব, বলছে 10% লোক যদি আরসিএম এ জয়েন করে, এই ভারতবর্ষ কি হবে জানেন তো? শক্তিধর রাষ্ট্র হবে পৃথিবীতে। আর 10% লোক যদি আরসিএম এ জয়েন করবে, ওই দিন আপনারা হবেন মন্ত্রী, মিনিস্টার। আমি বলছি আপনাদেরকে, আরসিএম এর কার্ড সবাই পাবে না, কারণ কোম্পানি সবাইকে কার্ড দেবে, যদি জিনিস দিতে না পারে কি হবে তখন? এই জন্য আমি বলছি আপনাদেরকে, বন্ধু, 2025 থেকে 2030, এই 5টা বছর আমি বলছি আপনাকে, যদি আপনি চান আপনার বংশের মধ্যে আর জীবনে কোনোদিন গরিব লেখাটা না থাকতে, গরিব, অভাব যদি চান, আপনার এরিয়াতে আপনি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হতে যদি চান, এই 5টা বছর আরসিএম এর সঙ্গে লেগে থাকুন, শিখার চেষ্টা করুন, জানার চেষ্টা করুন, বোঝার চেষ্টা করুন। আরসিএম এর শিখার জন্য কি আছে? কি শিখবেন এখানে বলুন?
এখানে শিকারে কিচ্ছু নেই। এখানে শুধু একটা জিনিস লাগে, সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস। মিটিং এ যত আসবেন তত আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, এটাই এডুকেশন, আর কিচ্ছু না। আরসিএম এ কোনো ওই A+B² সূত্র দেখুন। আত্মবিশ্বাস এমন একটা জিনিস, বোঝার চেষ্টা করুন আত্মবিশ্বাস কি। আপনি যখন প্রথমে স্টেজে গান গাইতে উঠেন, শরীর কাঁপে কি কাঁপে না? গান গাইতে গাইতে তখন একটু আত্মবিশ্বাস। এই জন্য আরসিএম এর লোক কেন ফেল হয়? তার আত্মবিশ্বাস থাকে। লোককে আগেরটা পরে বলে, পরেরটা আগে বলে, তখন লোক ছেড়ে দেয়, বিজনেস জয়েন করে না। কিন্তু শিখার জন্য ওই দিনটা, ওই রাস্তাটা অতিক্রম করতে হবে। আপনি আজকে জয়েন করেছেন, আগামী 1 বছর আপনার একটা খারাপ রাস্তা থাকবে আরসিএম এ। এটা কি খাড্ডা খুঁড়া রাস্তা। আগামী 1 বছর, প্রথম 1 বছর খারাপ রাস্তা থাকে। লোক জয়েন করবে না, লোক কথা দিয়ে কথা শুনবে না, আপনার কথা শুনলে লোক সুইচ অফ করে দেবে, আপনার ফোন ব্লক লিস্টে লিখে দেবে। এটা হচ্ছে প্রথম 1 বছরের রাস্তা। এবং এই রাস্তার মধ্যে যে চলে, সে তখন হাইওয়েতে চলে যায়। কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক এই রাস্তাটার মধ্যে একটু চলে, ব্রেক মেরে ছেড়ে দেয়। এই রাস্তাটার মধ্যে এটা শিখার রাস্তা। প্রথম 1 বছরটা কি শিখার রাস্তা। আপনাকে লোক না করবে, লোক হাসবে, আপনার ফোন ধরবে না, লোক আপনাকে, এটা হচ্ছে আপনি এই যে কাজটা আপনি করছেন, এটা আপনি শিখছেন আপনি, এটা হচ্ছে আপনার এডুকেশন পার্ট। অনেকে এটাকে সে চূড়ান্ত মনে করে যে আমার দ্বারা হবে না ভাই, আমার ভাগ্য খারাপ, সে ভাগ্য দোষ দিয়ে চলে যায়। তো আমি সম্মানীয় সবাইকে বলছি এগুলি করবেন। এখন আমাদের যেটা টার্গেট চলছে, 25,000 ভলিউম যারা করবেন, তাদেরকে আমাদের জয়নারায়ণ সারে দিল্লিতে সেখানে সম্মানিত হতে পারবেন। 10,000 ভলিউম যারা করবেন, দিল্লির প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড হতে পারবেন। আমরা লোকাল যেটা সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম রাখছি, সেখানে অদ্ভুত রাখা হয়েছে। সেখানে মাত্র নিজে 1500 পিপি করবেন আর দুজনকে করাবেন, আপনি স্টেজে উঠে সম্মানিত পাবেন। নিজে 1500 পিপি করা, দুটো মানুষকে এই মহান অভিযানে সামাজিক কাজে আনা। আপনি যদি 3জনকে স্টেজে তুলেন, আপনি বিগিনার পিন হয়ে যাবেন। বিগিনার পিন মানে এই বিজনেসের প্রথম সাকসেসের সিঁড়ি। তো যেটাই বললাম, যারা আজকে বিগিনার পিনে আছেন, যদি লেগে থাকেন 2025-এর মধ্যে, আমি বললাম তো মিনিমাম 10 লক্ষ টাকা মাসে ইনকাম হবে। আমার কথাটা লিখে রাখুন, 10 লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন যারা আজকের দিনে বিগিনার পিনে আছেন এবং কাজটাকে চালিয়ে যাচ্ছেন, শিখছেন, মিটিং এ বারবার আসছেন, মিটিং এ আসার জন্য পাগল। যেভাবে ছোটবেলায় আমরা সিনেমা দেখার জন্য পাগল হতাম, মনে আছে? রবিবার দিন ওই যে রামায়ণ মহাভারত হতো, রোববার দিন দেখার জন্য পাগল, কালকে রামায়ণ মহাভারত হবে, এই যে একটা দেখার জন্য। সেরকম শিখার জন্য পাগলামি থাকতে হবে। মিটিং, আরসিএম এর মিটিং মানে আমাদের উৎসব। আমরা এই উৎসবটাকে সবাই পালন করব। এই উৎসবে আমরা যেটা খরচা করব, আমি জানি এটা 50 গুণে ফেরত আসবে। এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে যারা কাজ করবেন, 100% সাকসেস হবে। আমাদের টাইম হয়ে গেছে। তো আমাদের যেটা টার্গেট আপনারা জানেন সবাই, 1500 পিবি, দুজনকে 1500 পিবি, আড়াই যাব, যেটাই করবেন। মাসে আমাদের যে মে মাসে যে প্রোগ্রাম হবে, সেখানে স্টেজে প্রায় 1000 লোকের সামনে সম্মানিত পাবেন। যারা 5,000 পিবি করবেন অথবা 5টা জয়েনিং করাবেন, তাদেরকেও স্টেজে বিশাল সম্মানিত করা হবে। 10,000 পিবি যারা করে তাদের সম্মানিত করা হবে। যারা বিগিনার পিন, স্টার্টার পিন যাবেন, তাদেরকে 500 লোকের সামনে, 1000 লোকের সম্মানিত করা হবে। যারা ওপেনার অ্যাবভ যাবেন, তাদেরকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া হবে, যেটা আপনারা জানেন। যেখানে হলের ভিতরে মাঝখানে যে খালি জায়গা থাকবে, যারা ওপেনার অ্যাচিভ করবেন অ্যাবভ, তাদেরকে একজন একজন করে আসবে, দুদিকে মহিলারা ফুলের থাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, পুষ্প বৃষ্টি দেওয়া হবে আপনার জন্য। তখন গান বাজবে, ডান্স হবে। আপনি পরের দিকে স্টেজের দিকে যাচ্ছেন, আপনার ভিডিও করা হবে, সেটা ফেসবুকে দেওয়া হবে। স্টেজে আমাদের গ্রেট সিনিয়ররা আপনাকে ট্রফি দেওয়ার জন্য রেডি হয়েছে। যখন ট্রফি দেবে, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী থাকবে, আপনার বাচ্চা থাকবে, আপনার মা বাবা থাকবে। কত বড় সম্মান পাবেন ওই প্রোগ্রামে। ইচ্ছে হয় না বন্ধু? কি করতে হবে? শুধু প্রথমে আপনার যে নতুন, সে টার্গেট রাখেন, অন্তত 3জন লোককে স্টেজে উঠাবেন। 3জন লোককে স্টেজে উঠাবেন। 3জন লোককে কিভাবে স্টেজে উঠাবেন? যে নিজে 1500 টুপি করবে, দুজনকে করাবে। এইভাবে 3জন লোককে স্টেজে উঠান আর নিজে করুন, আপনার বিগিনার পিন হয়ে যাবে। এবার আপনার যদি বিগিনার পিন হয়ে যায়, চেষ্টা করুন আপনার নিচে যারা আছে তাদেরকে যদি 3জন স্টেজে উঠান, আপনি স্টার্টারে চলে যাবেন।
তো এটা যার যার বিজনেস স্ট্রাকচার দিয়ে আপনার সিনিয়রের সঙ্গে কথা বলুন যে স্যার আমি আমি ভালো সম্মান হতে চাই এই প্রোগ্রামে, সেটা অপশন আছে। তো আজকে আমি আলোচনা বেশি রাখছি না, আরেকদিন সুযোগ করে আরো আলোচনা করব। এখন আমি আজকের প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় জয়দেব স্যারকে বলছি। জয়দেব স্যার এখানে আছেন দেখছি, আর কোন কোন লিডার আছে, এক সেকেন্ড, জয়দেব স্যারও আছেন, কারা কারা আছেন দেখছি, যারা আমাদের সিনিয়র, মোস্ট সিনিয়র আছেন, ওনারা একজন যদি ভিডিও অন থাকে তো ওনাদেরকে আমি বলবো আজকের প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আমি জয়দেব স্যারকে দেখতে পাচ্ছি। জয়দেব স্যার, আজকের প্রোগ্রামটাকে যাদের যাদের ভিডিও অন আছে, আপনি 2 মিনিট কথা বলে যাদের যাদের ভিডিও অন আছে তাদের থেকে আজকের প্রোগ্রাম থেকে কি শিখতে পারলেন। দেখুন, আপনারা 1 লাইন 2 লাইন করে কথা বলুন, ভয় পাবেন না। এখানে এখানে আপনি ভুল বললে কেউ আপনাকে ফাঁসি দেবে না, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন, বলার জন্য যে একটা চেষ্টা করছেন, এটাই তো আপনার ট্রেনিং, এটাই তো আমরা শিখা। আমরা কি বলি, আরে আমার কথা বলতে হবে, ভিডিও অন করে অফ করে ফেল। একদম ভুল। আপনি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল দিচ্ছেন। আমি তো মনে করি আপনারা কথা বলুন জীবনের মধ্যে। এখানে যদি কথা বলতে না পারেন মানুষের সঙ্গে, আপনার ওই ডরটা যাবে না, আপনার মধ্যে যে যে ভয়টা যাবে না। এটাই তো এই বিজনেস, এটাই তো শেখা। নিজের অ্যাটিটিউড, নিজের আত্মবিশ্বাস এখান থেকে তৈরি হবে। তো আবার টু জয়দেব স্যার, আমি জয়দেব স্যারের জয়দেব স্যার কল করে দিচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আজকে বহুমূল্যবান মিটিং আমাদের দেওয়ার জন্য। আমরা আজকে এই মিটিং থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, শিখতে পেরেছি। তো আমি প্রথমত প্রদীপ স্যারকে ডাকছি মঞ্চে। প্রদীপ স্যার, প্রদীপ জয়দেব কুমার স্যার, আপনার দেবনাথ। আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না তো। স্যার একটু নেটের সমস্যা হচ্ছে জয়দেব হয়তো। স্যারের আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না। আমি স্যার তাহলে নেটের সমস্যা হচ্ছে। रिम्पी मैडम को बोलছি, मैडम जयदेव जी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आज आपका मीटिंग का, आज का मीटिंग के बारे में आप कुछ बताइए, और बाकी सबको थोड़ा सा थोड़ा व्यू लीजिए जिनके जिनके वीडियो ऑन है। ओके सर, थैंक यू सर। आज का सेशन का जो सर आपने हम लोग को शिक्षा दिया बहुत शानदार था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं 2 लाइन बाद में बोलूँगी, अभी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ। प्रदीप कुमार देवनाथ सर जी, सर प्लीज आप बोलिए आज सेशन के बारे में सिर्फ 2 लाइन। इस टाइम भी ज़्यादा नहीं है अभी। सर का वो अनम्यूट हो रहा है सर। यस, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এমপি ম্যাডামকে। আজকে খুব দারুণ প্রোগ্রাম হয়েছে। আমরা তো প্রতিটি মিটিংয়ে, সেমিনার থেকে, জুম মিটিং থেকে অনেক কিছু শিখি, এবং এটাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বিদ্যালয় বা কলেজ, যা কিছু বলি এখান থেকে আমরা মানে প্রতিদিনই শিখছি। আজকে স্যারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যেমন আমাদের নলেজ নিতে হবে। নলেজ হচ্ছে সবচেয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা যদি নলেজ না নেই, প্রোডাক্ট নলেজ না নেই, কোম্পানি সম্বন্ধে নলেজ না নেই, এবং আমরা কিভাবে বিজনেসটা করবো সেই সব নলেজ না নেই, তাহলে আমরা এই ব্যবসাতে কোনোভাবেই সফলতা অর্জন করতে পারবো। নলেজ, 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 অবশ্যই আমাদের নলেজ নিতে হবে। অনেক কথা স্যার বলেছেন। আমাদের মিটিং সেমিনার অবশ্যই অ্যাটেন্ড করতে হবে যদি আমরা সফলতার চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছতে চাই। তো আমাদের আজকের সেশনের স্যারের